Hello students, good morning. Today we are the discuss the chapter new. The chapter is 14 number. Name of this chapter is Basic Principles of Organic Chemistry. आपण न्यू चॅप्टर पाहणार आहे आजपासून आणि चॅप्टर नंबर 14 त्याचं नेम आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. देन व्हॉट इज मीन बाय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे काय? तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, composition, reaction, preparation of carbon containing compounds with include not only hydrocarbons but also compound with include other element. Organic chemistry is the study of the structure, properties, composition, reaction, preparation of a carbon containing compound with include not only hydrocarbons but also compound with include other element. Which is the essential element in all organic compounds? Which is the essential element in all organic compounds? It is a chemistry of carbon compounds, or a carbon is the essential element in organic compounds. कार्बन हा इम्पॉर्टंट एलिमेंट आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये. Carbon is an essential element of an organic compound. After carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen are the essential element. Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen are these elements are essential element in organic compounds. Then what is the unique property of carbon that makes organic chemistry is a separate branch of a chemistry? What is the unique property of a carbon that makes organic chemistry is a separate branch of a chemistry? कार्बन मध्ये अशी कोणती युनिक प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामुळे जी सेपरेट बनलेली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ही ब्रांच आहे? का बनली ब्रांच ही नवीन किंवा वेगळी किंवा सेपरेट? तर टेट्राव्हॅलंट नेचर ऑफ अ कार्बन इज द युनिक प्रॉपर्टी ऑफ दॅट मेक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज अ सेपरेट ब्रांच. कार्बनमध्ये जी युनिक प्रॉपर्टी आहे, काय युनिक प्रॉपर्टी आहे कार्बनची? तर द टेट्राव्हॅलंट नेचर ऑफ अ कार्बन इज द युनिक प्रॉपर्टी दॅट मेक द organic chemistry is a separate branch. Carbon can share not only single but 2 to 4 electron with atom in order to form multiple bonds. कार्बन हा एकापेक्षा जास्त बॉन्ड तयार करू शकतो कारण त्याच्याजवळ 4 इलेक्ट्रॉनची कॅपॅबिलिटी आहे. 4 बॉन्ड तो तयार करू शकतो. टेट्राव्हॅलंट नेचर आहे त्याचं. Then it gives rise to formation of a large number of compounds. कार्बन हा काय करू शकतो तर लार्ज नंबर ऑफ कंपाऊंड्स हा फॉर्म करू शकतो. त्यामुळे कार्बनची युनिक प्रॉपर्टी असल्यामुळे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ही ब्रांच सेपरेट बनली. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासेस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन अवर डेली डाएट? विच क्लासेस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स यूज केले जातात अवर डेली डाएटमध्ये? तर कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स अँड विटामिन्स द क्लासेस ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स यूज्ड इन अवर डेली डाएट. कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स अँड vitamins the classes of organic compounds used in our daily diet. Then ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे काय समजलं का? ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये आपण स्टडी काय करतो? कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड और अदर एलिमेंट कंपाऊंड. देन कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन अँड नायट्रोजन. कार्बन कंटेनिंग जे कंपाऊंड असतात त्याला काय म्हणायचं तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये काय स्टडी करायचं असतं तर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिॲक्शन, preparation of a carbon containing compound with include not only hydrocarbons but also compound with include other element. Then आपल्या चॅप्टरला सुरू करूया. द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ केमिस्ट्री. इंट्रोडक्शन मध्ये काय बघा, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ओनली कार्बन इज अबल टू फॉर्म अन इमेन्स अरे ऑफ कंपाउंड्स रेंजिंग फ्रॉम मिथेन having one carbon atom to deoxyribonucleic acid with billions of carbon atoms. Of all the elements, only carbon is able to form an immense
array of compounds ranging from methane having one carbon atom to deoxyribonucleic acid with billions of carbon atoms. DNA रायबोन्यूक्लिक ॲसिड हा कशाने कंपाऊंड हा फॉर्म झालाय तर कार्बन ॲटमनी एकापेक्षा जास्त बिलियन्स ऑफ कार्बन ॲटम्स इन देअर DNA. Crude oil is a complex is a mixture of compounds called hydrocarbons. Crude oil is a complex mixture of compounds called hydrocarbons. Hydrocarbons means hydrogen plus carbon. It is a form of hydrocarbons. The pharmaceutical industry is one of the most important chemical industry that provides us medicines which are organic compounds. The pharmaceutical industry is one of the most important chemical industries that provides us medicines which are the organic compounds. We need to study the organic compounds for they are interesting in their own right and they in their functions are greatly important to life. We need to study of the organic compounds for they are interesting in their own right and their functions are greatly important to life. The next point is structural representation of organic molecules. The next point is the structure of representation of organic compounds. In the previous standard, you learned how to write structure formula and electron dot structure of hydrocarbons. In the previous standards, you learned how to write structural formula and electron dot structure of hydrocarbons. Structural formula of a molecule shows all the constituent atoms denoted with their symbols and all covalent bonds therein represented by a dash joining mutually bonded atoms. Structural formula of a molecule shows all the constituent atoms denoted with their symbols and all covalent bonds therein represented by a dash joining mutually bonded atoms. For example, structure of CH4. CH4 it is a methane. इथं काय आहेत कार्बनला चार हायड्रोजन जॉईन केलेले आहेत पण कसे केलेले आहेत कोव्हॅलन्स बॉन्ड सिंगली कोव्हॅलन्स बॉन्डनी ते जॉईन केलेले आहेत. डॅश म्हणजे काय तर तुमचा कार्बन आणि हायड्रोजन मधला कोव्हॅलंट बॉन्ड. तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला रिप्रेझेंट कसा करायचा इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गॅनिक मोलेक्युल्स. Structural formula of a molecule shows all the constituent atoms denoted with their symbols and all covalent bonds therein represented by a dash joining mutually bonded atoms. For example, structural formula of a CH4 is CH4 it is a methane. या कार्बनला किती हायड्रोजन आहेत तर 4 आहेत कारण कार्बनचे युनिक प्रॉपर्टी किंवा कार्बनचे नेचर काय आहे तर टेट्राव्हॅलन्स आहे. कार्बनला 4 हायड्रोजन इथं जॉईन केलेले आहेत त्यामुळे इथं CH4 हा रिप्रेझेंटेशन कसा करायचा स्ट्रक्चरल तर CH4 इथं कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये जो बॉन्ड आहे तो कोणता तर कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे अँड दिस बॉन्ड इज formed by one electron is a carbon and other electron is a hydrogen. इथं जो कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झालेला आहे इथं काय होतं तर कार्बनचा एक इलेक्ट्रॉन आणि हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन देन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोव्हॅलंट बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर. In the electron dot structure, in the electron dot structures of molecules, the valence electrons of all the atoms are shown as a dot around them. In the electron dot structures of molecules, the valence electrons of all the atoms are shown as a dot around them. Two dots drawn in between two atoms indicate one covalent bond between them. Two dots drawn in between two atoms. Two dots drawn in between two atoms indicate one covalent bond between them. For example, CH4. The electron dot structure of methane is as shown here. The electron dot structure of methane. कार्बन आणि हायड्रोजन इथं कार्बनचा एक डॉट म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन आहे आणि हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन म्हणजे एक डॉट आहे. कार्बनचे आहेत का 4 इलेक्ट्रॉन आणि 4 हायड्रोजन आहेत म्हणून प्रत्येकाचा 1 1 इलेक्ट्रॉन असे मिळून किती इलेक्ट्रॉन आहेत इथे तर
8 इलेक्ट्रॉन आहेत, प्रत्येकी कार्बनचा एक दुसऱ्या हायड्रोजनशी. मग हायड्रोजनचे किती झाले इलेक्ट्रॉन 4 आणि कार्बनचे किती झाले 4. इथं किती प्रेझेंट आहेत इलेक्ट्रॉन देन 8. बिकॉज कार्बनची युनिक प्रॉपर्टी काय आहे तर टेट्राव्हॅलेन्सी. याला काय म्हणायचं तर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. एखाद्या मोलेक्युलचं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कसं करायचं तर तिथं प्रेझेंट असलेले इलेक्ट्रॉन म्हणजे कोव्हॅलेंट बॉन्ड तिथून काढायचा आणि तिथं काय येणार फक्त इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ॲटम इन अ स्ट्रक्चर फॉर्म्युला. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कसं करायचं असतं तर इट रिप्रेझेंट्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ॲटम इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. त्या ॲटमच्या किंवा कंपाऊंडच्या भोवताली त्यांच्या तिथं इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत हे तिथं अरेंजमेंट करायचे असते. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर्स. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर्स अँड द डॅश फॉर्म्युला रिप्रेझेंट सिम्प्लिफाय लेविस फॉर्म्युला. डॅश असेल तर काय म्हणणार आपण लेविस फॉर्म्युला, सिम्प्लिफाईड लेविस फॉर्म्युला. बट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड ॲज अ लेविस स्ट्रक्चर. Chemists have developed some more ways to represent organic compounds fulfilling specifying requirements. A chemist have developed some more ways to represent organic molecules fulfilling specific requirements. Then पुढचा पॉइंट बघा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला. कंडेन्स फॉर्म्युला म्हणजे काय. The complete structural formula can be further simplified with the heading of some or all the covalent bonds and indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript. The resulting formula of a compound is known as a condensed formula. Condensed formula म्हणजे काय किंवा condensed structural formula dashes which represent covalent bonds in a structural formula. डॅशेस म्हणजे काय आपले कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे कुणामध्ये दोन इलेमेंटमध्ये प्रेझेंट असणारा डॅश म्हणजे त्याला काय म्हणायचं कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स. डॅशेस विच रिप्रेझेंट कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आर रिमूव्ड अँड नंबर ऑफ आयडेंटिकल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट. एकासारखे ग्रुप आयडेंटिकल ग्रुप्स किंवा सेम ग्रुप्स असतील तर त्याच्या एकत्र करायचं आणि त्याला सबस्क्रिप्ट द्यायचं. किती 2 प्रेझेंट आहेत 3 प्रेझेंट आहेत किंवा 4 प्रेझेंट आहेत त्याला ब्रॅकेट टाकून खाली त्याच्या सबस्क्रिप्ट लिहिणे. याला काय म्हणायचं कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. तर समजलं का कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा डिनोट करायचा किंवा कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा लिहायचा तर डॅशेस विच रिप्रेझेंट कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आर रिमूव्ड अँड नंबर ऑफ आयडेंटिकल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय अ सबस्क्रिप्ट. फॉर एक्झाम्पल ब्युटेन. C4H10 it is called as a butane. Butane is a wordly butane लिहायचं तर मोलेक्युलर फॉर्म्युला काय त्याचा तर C4H10 it is a alkane. C4H10 butane it is a alkane. तो कसा लिहिला इथं कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आहे बघा त्याचा CH3CH2CH2CH3. It is called as a condensed structural formula of butane. इथं डॅश प्रेझेंट आहे का डॅश हा रिमूव्ह केला आणि फक्त एकत्र जॉईनिंग केलंय. ॲट इज इथं समजलं का कंडेन्स्ड फॉर्म्युला इथे काय डॅश विच रिप्रेझेंट कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आर रिमूव्ड अँड नंबर ऑफ आयडेंटिकल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय सबस्क्रिप्ट. ब्युटेन इट इज अ C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3. इथं डॅशेस प्रेझेंट आहेत का नाहीत. इथं डॅश रिमूव्ह केलेत आणि नंबर ऑफ आयडेंटिकल ग्रुप्स असं सुद्धा लिहू शकतो आपण CH3 CH2 2 आयडेंटिकल ग्रुप्स हिअर आहे CH2. मिथाइल ग्रुप हा काय आहे सेम आहे इथं CH2 किती प्रेझेंट आहेत 2 प्रेझेंट आहेत ब्युटेनमध्ये म्हणून त्याला ब्रॅकेटमध्ये CH2 टाकला आणि किती आहेत तर 2 आहेत. इट इज अ कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ब्युटेन. इट इज अ कंडेन्स्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ब्युटेन. समजलं का. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ बॉन्ड लाईन. अरे इथे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बघा ब्युटेनचं कार्बन 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 आणि कार्बन किती कार्बन प्रेझेंट आहेत 4 आणि हायड्रोजन किती आहेत तर 10 आहेत. जे कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये इथं कसं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर केले बघा. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म्युला कसा आहे
तर कार्बनचा जो इलेक्ट्रॉन आहे तो क्रॉस डिनोट केला आहे आणि हायड्रोजनचा आहे तो डॉट आहे. कार्बन आणि कार्बनमध्ये 2 क्रॉस आहेत, म्हणजे काय झाला, तो कार्बनचा एक इलेक्ट्रॉन, हा कार्बनचा एक इलेक्ट्रॉन, तिथं 2 क्रॉस आहेत, याचा अर्थ कार्बन कार्बनमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहेत. आणि कार्बन हायड्रोजनमध्ये एक क्रॉस आणि 1 डॉट आहे, म्हणजे हायड्रोजनचा 1 डॉट म्हणजे 1 इलेक्ट्रॉन आणि कार्बनचा 1 इलेक्ट्रॉन म्हणजे हा क्रॉस. इट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्युटेन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ bond line formula or a zigzag formula. Bond line formula of or zigzag formula. In this representation of a molecule, symbols of a carbon and hydrogen atoms are not written. In this representation of a molecule, symbols of a carbon and hydrogen atoms are not written. The lines representing carbon-carbon bonds are drawn in a zigzag manner and the terminals of the zigzag line represent methyl groups. The lines representing carbon-carbon bonds are drawn in a zigzag manner and the terminals of a zigzag line represent methyl groups. The intersection of lines denotes a carbon atom bonded to appropriate number of hydrogen which satisfy the tetravalence of carbon atoms. काय झिगझॅग और बॉन्ड लाईन फॉर्म्युलामध्ये काय, जे टर्मिनल असतो लाईन CH3 असणार आहे, लास्टचा कार्बन असणार आहे तो काय मिथाइल ग्रुप असणार आहे, तो कशाने डिनोट रिप्रेझेंट बाय मिथाइल ग्रुप. झिगझॅग लाईन रिप्रेझेंट करताना जो टर्मिनलचा ग्रुप असतो तो कोणता असतो तर मिथाइल ग्रुप असतो. द लाईन्स रिप्रेझेंटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्रॉन इन अ झिगझॅग मॅनर अँड द टर्मिनल्स ऑफ द झिगझॅग लाईन रिप्रेझेंट अ मिथाइल ग्रुप. देन इथं तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिले बघा, C2H5OH. इट इज अ इथाइल अल्कोहोल आणि त्याचा बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला कसा येणार आहे तर C2H5OH. टर्मिनल ग्रुप आहे का इथं, टर्मिनल ग्रुप इट इज अ, इथं जो टर्मिनल ग्रुप आहे तो कोणता आहे तर हा CH3 आहे. इथं मिडल ग्रुप आहे तो कोणता असणार आहे CH2 and then COOH. टर्मिनल ग्रुप इथं जो आहे तो कोणता आहे तुमचा CH3. In the zigzag manner or the lines representing of a carbon, the lines representing of a carbon carbon bonds are drawn in a zigzag manner आणि terminal bonds or a terminal of the zigzag line represent a methyl group. इथं लास्टला जो असणार आहे टर्मिनलला तिथं काय असणार आहे मिथाइल ग्रुप्स, मिडल असणार आहे तो मिथिल ग्रुप CH2 and OH is a functional group of alcohol. ते ॲज इट इज लिहायचं असतं. समजले का कोणकोणते पॉईंट आज कव्हर केले, स्ट्रक्चर फॉर्म्युला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म्युला, कंडेन्स्ड फॉर्म्युला आणि बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला. थँक्यू.